वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दन महं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परं ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय, श्री ठाकुरजी महाराजनी जय, श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय, श्री घनश्याम महाराजनी जय, श्री सद्गुरुदेवनी जय, श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 60मो। भगवान श्री हरि सोरठनी भूमि में अगतराई में पर्वतभाई ने घेर बिराजमान है। पर्वतभाई नी निष्ठा समर्पण भाव भक्ति एनाथी भगवान एमने वश थया। भगवाने एमने वरदान मागवानुं कह्युं त्यारे पर्वतभाईए वरदान माग्युं कि आ संतोने रसकसना नियम जे आप्या छे ने बंद करावो, ई वरदान आपो मने। हाँ, संतो जे शेरडी खाता नहीं, गोळ खाता नहीं, ए बधुं ए बधा नियमों बधा बंद करावो ने अमारी इच्छा एवी छे कि अमारे संतोने बहु जमाड़वा छे, भावना प्रेम छे। पछी पर्वतभाईए शेरडी जमवा लीधी। ज्यारे पहला संतोए जम्या पछीओ 1.5 वर्ष पछी संतो जम्या पछी शेरडी पर्वतभाई जम्या। सुनहु नरेश कहू पुनि नीकी, पुनीत कथा पर्वतभाई की। एक समय सो पर्वतभाई हळ हाकत खेत ही में जाई। हे राजा सांभळो, हूँ तमने पर्वतभाईनी बीजी एक उत्तम अने पवित्र कथा कहूँ छूं। उत्तम अने पवित्र कथा। एक समये पर्वतभाई खेतरे जईने हळ हांकता हता। खेतरे जईने शुं करता हता? बैठा नहोता, ध्यान धरता नहोता, खेतरे हळ चलावता था। चलते मानसी पूजा करही। चालता चलता ज मानसी पूजा। जो आ शीखवाड़े कि भाई नवरा बैठा होय हाव भगवाननी सामे आंखो बंद करीने ज ध्यान ने भजन ने पूजन थाय एवुं नथी। क्रिया करता पण भजन, क्रिया करता पण स्मरण, क्रिया करता पण ध्यान बधुं ज थाय। एने करवुं होय एने थाय। हाँ, तमे खाली एटला भावनाथी करो ने कि आ हूँ सेवा करूँ छूं एनाथी भगवान ने संतो बहु राजी थशे तो पण ए ध्यान ज छे, ए भजन ज छे। शुं छे? कंईक तमे सेवा करो छो, पाणी पाओ छो, साफ सफाई करो छो, वासण उटको छो, रसोई बनावो छो, पोता मारो छो, तो एम विचार करो तमे खाली कि आ भगवान राजी थाय जोईने आ भगवाननी भक्ति छे। एवी भावनाथी करो कि मारा अहो भाग्य छे, मने आ सेवा मळी छे। हूँ एवा भावथी कथा करूँ कि आ मारा अहो भाग्य छे कि मने आ भगवानना गुण गावानो अवसर मळ्यो छे। तमे अहींया ज बैठा हो पण एम विचारो कि मारा अहो भाग्य छे कि मने आवा भगवानना गुण श्रवण करवानो लाभ मळ्यो छे। तो ए तमे बैठा ए पण कथा सांभळी ए पण भक्ति छे। प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कोई पण क्रिया करता पण भगवान ने स्मरण, भगवान राजीपार्थे भगवान ने संभाळीने करे तो बधी क्रिया शुं बनी जाए?
ભક્તિ બની જાય છે. શું બની જાય છે? એવું નથી કે મંદિરમાં કરીએ તો ભક્તિ બની જાય ને ઘેરે કરીએ તો કર્મ બની જાય, એવું નથી. ઘેરે પણ તમે કંઈક સજાવટ કરો ઘરની અંદર, આ ભગવાનનું મંદિર છે એવી ભાવનાથી કરો તો એ ઘરમાં પણ ભક્તિ બની જાય. લ્યો, તમે ઘેરે રસોઈ બનાવતા હો, મારા ઠાકોરજીને થાળ ધરવાનો છે એટલે હું રસોઈ બનાવું છું, તો એ રસોઈ બનાવવાની ઘરે તમારે ઘેરે રસોઈ બનાવતા હો તો પણ ભક્તિ થઈ જાય. કેમ કે તમે કોના માટે કરો છો? પ્રભુ માટે કરો છો. ભગવાનનો જ્યાં જ્યાં સંબંધ લાગે એ બધી ક્રિયા નિર્ગુણ બની જાય અને નિર્ગુણ ભક્તિ સ્વરૂપ થઈ જાય અને એનું ફળ મુક્તિ થઈ જાય. લ્યો, ખાલી ભાવના બદલવાની છે, ભાવ બદલવાનો છે. હું કરું છું, મારા માટે કરું છું, આ બધાય માટે કરું છું, એના માટે નહીં. માણસ એક નોકરી કરતો હોય ને, નોકરી કે ફેક્ટરી ચલાવતો હોય ને, ધંધો કરતો હોય ને, દુકાન ચલાવતો હોય, કાંઈ પણ કરતો હોય તો પણ એમ માને કે હું આ ઠાકોરજી માટે કરું છું, મારા માટે કાંઈ નથી કરતો, તો પણ એ ક્રિયા એની ભક્તિ બની જાય છે. બોલો, પણ દુનિયા તો આખી ઊંધે કાંધ પડી છે, હું મારું અહમ ને મમત્વ. એ સોતા કરે, મારા માટે કરું છું ને હું કરું છું, એટલે એ બધું કર્મ બની જાય ને એને આ જન્મમાં ને બીજા જન્મમાં ભોગવવું પડતું હોય છે. પછી કે સારું, આ નોયત્રું નહોતું દુઃખ કેમ આવી ગયું? નોયત્રું નહોતું અને એમનેમ આવી ગયું. નોયત્રા વગરનું આવે? નોયત્રા વગરનું ન આવે કાંઈ. આપણે જ નોયત્રું હોય, પણ આપણે ભગવાનને ભૂલીને કર્યું હોય. આ જગતમાં ભગવાનને ભૂલીને ઘણા લોકો ગાય છે, વગાડે છે, પણ એના હૃદયમાં શાંતિ નથી થતી. દુઃખ થાય છે, પીડા થાય છે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ આવે છે. એનું કારણ શું? ભગવાનને ભૂલીને કરે છે. પણ જો ભગવાનનું સ્મરણ સાથે કરે તો હૃદયમાં શાંતિ બહુ થાય, સુખ બહુ થાય. પછી એ સુખ લેવા માટે પૈસા ખર્ચવા ન પડે. એ સુખ લેવા માટે દોડાદોડી ન કરવી પડે, વિદેશ પરદેશ ક્યાંય જવું ન પડે. એને આહા જ્યાં જાય ત્યાં અહો અહો પણ રે. આઠો પહોર આનંદ જેના અંગમાં, રમે ગોવિંદ એવા સંતોના સંગમાં. હા, કહે પ્રેમ સખી. આહા, પ્રેમાનંદ સ્વામી ગાયું. એને ક્યાં કાંઈ કરવા જશે તોય આઠો પહોર રહેશે. આ બોટલી પીએ તો 2 કલાક ચાર્જ રહે, પછી ઉતરી જાય. ઉતરેલ રીંગણા જેવો, ભરથાના રીંગણા જેવો થઈ જાય. કેવા રીંગણા જેવો? ભરથાના રીંગણા જેવો થઈ જાય. હાવ દાજી ગયો હોય, હાવ સમજ્યા, લોથપોથ થઈ ગયો હોય. શું કરવા? શાંતિ નથી થતી. કરે છે બહુ. હમણાં જોયું ને તમે, કેટલા દિવસ થયા? આજ 5મી તારીખ થયું આ ઘટના, 5 કે 6 તારીખે. આજે 10, 11, 12 થઈ ને. આ 6 દિવસ પહેલાં એક ભાઈ, આખી સુરત જાણે છે, 1000 કેટલી 1000 કરોડની મિલકત એમની પાસે. કેટલી? 1000 કરોડની મિલકત. બહુ મોટા બિઝનેસ, ધંધાઓ પાર વગરનું. એ બધું મૂકીને માણસ બંદૂક મારીને મરી ગયો પોતાના જ લમણામાં. હમણાં જ ઘટના સુરતમાં ઘટી. શું કારણ હતું? બધું હતું, કાંઈ કમી નહોતી. ઘેરે પ્રસંગ હતો. લે, આ જ પ્રસંગ હતો કાલે, એમાં કંઈક 2 દિવસમાં જ હતો. અને આ ભાઈ ગોળી ખાઈને મરી ગયા. લ્યો, બંદૂકની ગોળી મરી ગયા. લ્યો, આત્મહત્યા કરી લીધી. શું કારણ હતું? કેમ ભાઈ શાંતિ નહોતી? બાકી બધું હતું ને. કેટલા કરોડની મિલકત હતી? 1000 કરોડની છે વિચારો. તો આમ થયું. અને ઘણા ઝૂંપડામાં રહેતા હોય અને તમે છો તો કાંઈ ન હોય બીજું, રોજનું રોજ રોટલી કે જે કંઈ આજીવિકા કમાઈને ભરણ પોષણ કરતા હોય, છતાં પણ એમ કહેવાય છે મહા આનંદમાં હોય. ભલે ને 2 જોડી કપડાં જ હોય, 10 બાય 10ની ઓરડી જ હોય, તોય આનંદ મંગલ હોય. કેમ? ભગવાનને સાથે રાખીશ બસ. એટલે એવું ક્યારેય વિચારવું નહીં કે જાજા રૂપિયા હોય તો સુખી થવાય. હો રસિક દાદા, હા, ઓછા હોય એમાંય કથામાં બેહાય, જાજા હોય પછી અહીં બેહાય. તો એ પછી એમ છે. પર્વતભાઈની વાત કહું કે એક ક્રિયા કરતાં કરતાં, હળ ચલાવતા ચલાવતા શું કરતા હતા?
ભજન માનસી પૂજા કરતા હતા. પુની પીછે દુસરા હલ આયા, ઇતિ પર્વત પીઠ લગાયા. પર્વતભાઈ માનસી પૂજા કરતા હતા, હળ ચાલુ હતું ને માનસીમાં એમણે હરીને દહીંને રોટલો ધરાવ્યો. હું કીધું દધી રોટક શ્રી હરિકુ ધરાયા. દહીંને રોટલો જમાડ્યો. પછી તે સમયે પાછળથી બીજું હળ આવતું હતું એના હાથીનું, તે પર્વતભાઈની પીઠ સાથે અથડાયું. બીજું હળ પર્વતભાઈની પીઠ સાથે અથડાયું અને સમાધિ તૂટી. ભક્ત શું ભૂમિ પર પરા, ત્યાં પર્વતભાઈ પડી ગયા. દધી હલ પર દેખાયા અને ત્યાં ઈ તો પડ્યા. હારે હારે હાથમાંથી જે પેલું ભગવાનને ધરાવતા દહીંને રોટલો એ પડ્યું. હતું નહીં કાંઈ, માનસી પૂજામાં જ હતું, પણ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું. આનું નામ કહેવાય તદાકાર, તાર લાગી ગયા કહેવાય. એમ જ્યાં આપણે માનસી કરતા હોય તો શું થાય, માનસી 2 જ મિનિટની કરીએ માંડ માંડ, અને તોય 2 મિનિટમાં લગભગ 10 સેકન્ડ 20 સેકન્ડ ભગવાન રે. પછી શું થાય, કાંઈ ન થાય તો અંધારું તો થાય જ. કાંઈ ન થાય તો અંધારું થાય. બાકી મન ક્યાંય ભયું જાય. હો, પૂજા કરતા હોય. એક દાદા પૂજા કરતા હતા, ખબર નહીં એમના દીકરાના વહુને પૂર્વજન્મનું કંઈક જ્ઞાન કે ગમે તેનું પુણ્ય હશે તો એ બધાના સંકલ્પ જાણી જાય. તે કોઈ કે શેરીમાંથી બૂમ પાડી, દાદા છે ઘરમાં? તે આ દીકરી કે વાળતી વાળતી એના દીકરાના વહુ હતી. એ કે દાદા તો દાડિયા કરવા ગયા છે કે. આપણે તો એવું ન બોલે ને બીજું, દાડિયા કરવા ગયા છે કે. ત્યાં તો દાદાના કાન ચમકાન ચાલુ પૂજામાંથી ઊભા થઈને ભાગ્યા સીધા 12 ફળિયામાં કે હું અહીંયા ઘરમાં બેઠો ભજન કરું છું, પૂજા કરું છું, તું કે દાડિયા કરવા હું બહાર ગયો છું? ત્યારે બધા દીકરાનો વહુએ હાથ જોડીને કીધું, દાદા હાવ સાચું કહેજો, તમે પૂજા કરતાં કરતાં શું કરતા હતા? તો કે હા બેટા લ્યો, એમ થયું કપ્પા ફાટી બહુ ગયો છે અને આ બગડશે એના કરતાં આ પતે ને એટલે તરત ફલાણા ભાઈને ઠીકાળા ભાઈને આન તેને એ મજૂરા કરીને કપ્પા વીણાવી લેવો છે પૂજા કરતાં કરતાંય. લ્યો હવે કેમના ભગવાન રહે પછી ત્યાં? આમ થાય. લ્યો હવે સમાધિ નિષ્ઠ અને ભગવાનના ધ્યાનના અંગવાળા બોટાદના શિવલાલ શેઠ એક દિવસ પૂજા કરતા હતા અને એને રોજ એની પૂજામાં સંતો દર્શન કરવા આવે. બોલો, તમે વિચાર કરો, એ પૂજા કરતા હોય તો ધ્યાનાનંદ સ્વામી, સાંખ્યાનંદ સ્વામી, બીજા કેટલાય સંતો એની પૂજાના દર્શન કરવા આવે. એક દિવસ કોણ જાણે શું થયું, દર્શન કરવા આવ્યા સંતો, એમાં અચાનક એક એનો કોઈક ચાકર આવ્યો દોડતો દોડતો, અને આ શેઠ તો પૂજા કરતા હતા. ચાકર કે એ કપાના ગાડા આવ્યા છે કે કઈ વખારમાં ઉતારવા છે? શિવલાલભાઈ આમ ભગવાનની પૂજા કરતા કરતા ઈશારો કર્યો કે 3જી વખારમાં ઉતાર નાખો ને. એટલું જ ખાલી કીધું. એટલી વારમાં તો સંતો ઊભા થઈને વયા ગયા. બોલો, તે પછી શિવલાલભાઈ છે ને પૂજા પતાવીને એનો પાછો નિયમ, ઠાકોરજીના દર્શન કરીને સંતોને દંડોત કરવા જાય. એટલે સંતોના દર્શન કરવા ગયા ને એટલે તરત પૂછ્યું કે સ્વામી, રોજ મારી પૂજામાં તમે ત્યાં આવીને બેસો છો, તો આજ કેમ ચાલુ પૂજામાં ઊભા થઈને વયા ગયા? સંતો કે તમારી પૂજામાં અમે દર્શન કરવા એટલે આવીએ છીએ કે ત્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન આવે છે. તમારે સામે અમને એમ લાગે કે સાક્ષાત ભગવાન બેઠા છે. તમે ધ્યાનના અંગવાળા છો, એક ધારા ભગવાનનો વૃત્તિ રાખો છો, ભગવાન સામે આવીને તમને દર્શન દેશે અને તમારી ભેળા અમને દર્શન દેશે, એટલે અમે આવીએ છીએ. તે આજ મહારાજ નહોતા આવ્યા કે લે? તે આવ્યા હતા, પણ તમે પેલા ચાકરને પેલી વખાર ભળાવવા ગયા ને, દેખાડવા ગયા ને, એમાં મહારાજ વયા ગયા. એટલે આટલી વારમાં જો ભગવાન વયા જાય તો આપણી ઘણી વાર તો 8 માળા ને 10 માળા ને 11 માળા પૂરી થઈ જાય તો ખબર ન પડે કે લે આલે પતી ગઈ. એટલું મન ભટકતું હોય. માળામાંય ધ્યાન ન હોય તો ભગવાનમાં ક્યાંથી હોય? હે, ઘણી વાર 3 માળા થઈને ઊભો થઈ જાય, ઘણી વાર 11ની જગ્યાએ 22 થાય તો ઊભો ન થાય. લ્યો, એટલે એ ભજન નથી. છે
નહીં મામા કરતાં કાણો મામો હારો, નહીં હાવ ન કરવું એવું નથી. ક્યારેક આ તો મન ચંચળ છે, બધા એને હરખું ન હોય, એને કેળવવું પડે, અભ્યાસથી વશ કરવું પડે, સ્થિર કરવું પડે. પ્રાણાયામ, યોગા, આસન સ્થિર વગેરે જે કાંઈ પ્રક્રિયા સંતો બતાવે એ પ્રમાણે કરતો જાય તો ધીરે ધીરે સ્થિર થાય, ને સ્થિર થાય તો માનસી પૂજામાં ધરાવેલા ઉપચારો પણ પ્રગટ થઈ જાય. જેમ માનસી પૂજામાં દહીંને રોટલો પર્વતભાઈ જમાડતા હતા તો એ પડ્યા, એ ભેગો રોટલો ને દહીં પણ પડી ગયા નીચે. ચાસમાં દેખાણા જો ભક્ત સુભૂમિ પર પરાદધી હલ પર દેખાય, दूसरे जन सो देखी के उरती अचरज पाय, उरती अचरज पाय. આથી ભક્તરાજ પર્વતભાઈ પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. તેથી માનસી પૂજામાં મહારાજેને ધરાવેલા દહીં હળ પર ઢોળાયેલું દેખાયું. લો, આ દહીં તો એની પાસે હતું નહીં. આના હાથમાં તો એક હળનું ઠૂઠું, ઉપરનું પેલું ઠેબું, અને એક હાથમાં રાશ, અને તો ચાલતા જતા હતા. અચાનક આ હળનું ઠેબું અડી ગયું પાછળવાળાનું, તે પડ્યા તો ખરા, પણ આ રોટલો ને દહીં ક્યાંથી આવ્યા? ઘોઘા ઘોઘા કરીને ગામ છે, લક્ષ્મીચંદ કરીને ત્યાં શેઠ, સત્સંગ નહીં એને, પણ આપણા સંતો વિચરણ કરતા કરતા એના ઘેરમાં બાબરિયાવાડમાં ઘોઘા ગામ આવ્યું. તે એ શેઠ ત્યાંથી નીકળ્યા ને તો એને સુગંધ આવી. કેવી ખબર? મેથીના ગોટાની, સરસ જલેબીની, સરસ તમે જો તો આમ લાડવાની, આવી બધી સુગંધ મીંડી આવવા. એટલે આ શેઠે રસ્તે જતાં જતાં વિચાર એવો ઊભા રહી ગયા કે હારું અહીંયા કોઈનું રહોડું હાલતું છે. આ મેથીના ગોટાની સુગંધ આવે છે, આ લાડવાની સુગંધ આવે છે, આ દાળની ને શું કહેવાય આ રોટલીની સુગંધ આવે છે. આ બધું અહીંયા ક્યાંથી છે? તો જે બાજુ સુગંધ આવતી હતી એ બાજુ ચાલતા થયા. એ ચાલતા ચાલતા જ્યાં ગયા ઘરે ગયા કે સરસ મજાનું ઘટાદાર વડનું ઝાડ ને ઝાડની નીચે સરસ મજાનો ચોક, અને ચોકમાં બેઠા બેઠા 4-5 સંતો આંખ બંધ કરી ખોળામાં હાથ ચત્તા રાખી અને ટટાર બેહીને માનસી પૂજા કરતા હતા. તેને આજુબાજુમાં જોયું કે સંતો અહીં છે એટલે ભંડારો ચાલતો છે, પણ ક્યાંય ભંડારો હતો નહીં. કોઈ માણાય હતું, ખાલી 2-4 સંતો હતા બેઠા બેઠા માનસી કરતા હતા. લ્યો, એનાથી સુગંધ તો અહીંથી જ આવે છે, બીજે ક્યાંય. એ પછી ત્યાં સામે બેઠા સંતોએ જ્યાં પોતાની માનસી પૂજા પૂરી કરીને આંખ ખોલીને જોયું ત્યાં શેઠ સામે બેઠા હતા. એટલે શેઠને થયું આ સંતોને હું ઓળખતો નથી ને કેમ પૂછવું. છતાં હિંમત કરીને પૂછ્યું, તમે કોણ છો? તો કે અમે સંતો જ છીએ. ક્યાંના સંતો છો? તો કે ગઢડાના. તમે કોના સંતો? તો કે સ્વામિનારાયણના. પણ મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. શું? કે મને આમ દૂરથી આ બધી આ રસોઈની સુગંધ આવતી હતી બધી, અને અહીંથી જ આવે છે કે તો એ રસોઈ ક્યાં? અહીં કંઈ દેખાતું જ નથી કે. ત્યારે સંતોએ કીધું, હા એ શેઠ, એ તો અમે માનસી કરતા હતા. પહેલાં પૂછ્યું તમને સાની સાની સુગંધ આવતી? તો કે આટલી આઈટમની આવતી હતી. તો કે હવે બરાબર, અમે માનસીમાં ભગવાનને આ બધું ધરાવતા હતા, જમાડતા હતા, ભાવથી પ્રેમથી મહારાજને આગ્રહ કરી કરીને જમાડતા હતા. અને સરસ મજાનું તાજું બનાવેલું ગરમ ગરમ ગોટા ને બધું, હા લાડવા ને આ દાળ ભાત ને શાક ને બધું જમાડતા હતા ને, હા એની સુગંધ. ક્યાં ક્યાં ધરાવતા હતા? માનસી પૂજામાં ધરાવતા હતા. અને સુગંધ ત્રીજાને આવતી હતી. બોલો, પ્રત્યક્ષ. ત્યારે પેલો દોડીને પગમાં પડી ગયો, ઓહો હો, તમે આવા સંતો છો? ત્યાં બેહીને હાથ જોડ્યા કે મને તમારો ભગત કરો, કે મને તમારી કંઠી બાંધો. તમારા જેવા સંત જગતમાં મેં જોયા નહીં. આમ જ ગુણ આવે. હું જ માનસી ન કરતો હોય તમને કહો માનસી કેમ નથી કરતા? તો એ કરે કોઈ દી? કોઈ ન કરે. આપણે પહેલાં કરવું પડે જોઈને. હે સંતોની એવી સઘળી ક્રિયાય કુસંગી દેખી સત્સંગી થાય. કુસંગી જોવે ને એ કઈ શેઠને સત્સંગ નહોતો, પણ થઈ ગયો. કંઠીએ પહેરી, ભગતે થયા, પૂજાએ લીધી, તિલક ચાંદલોય કર્યો. પછી કે જો શેઠ, તમે બહુ મોટા શેઠ છો ને એટલે તમને કહું, બધાને કહેવાય નહીં, પણ તમને અમારામાં ભાવ થયો એટલે કહું. એ તમે જે કમાઓ ને એમાંથી 10માં 20મો ભાગ કાઢજો, ઠાકોરજીને અર્પણ કરજો. હા, ગઢડે આવજો, ત્યાં અમારા ભગવાનના દર્શન થશે.
અને અમે સંતો ત્યાં રહીએ છીએ. લ્યો 10માં 20મો ભાગ કાઢજો કે ભલે. સંત તો વયા ગયા, શેઠને ભક્તિ લાગી, એ સમય થયો અને જે કાંઈ થાય મિલકત જે કાંઈ શું કહેવાય હવે આમાં નફો, એમાંથી 10મો ભાગ ભગવાનને અર્પણ કરી દે. તમે નહીં માનો, સંતો એકવાર આને થયું કે હું વિદેશ કમાવા જાઉં, આફ્રિકા, બોલો આફ્રિકા કમાવા જાઉં, પણ મારા સંતોની આજ્ઞા વિના ન જાઉં. એ ગરડાઈ ગયા, સંતોને વાત કરી કે સ્વામી મારે જવું છે આફ્રિકા, એવો સંકલ્પ થયો છે, તો આપની આજ્ઞા હોય તો ત્યાં ધન કમાવાનો ચાન્સ વધારે, થોડું વધારે કમાય તો ભગવાનની સેવા વધારે થાય, આવી ભાવના. વાંધો નહીં શેઠ, જાઓ એમાં વાંધો નહીં, પણ પૂજા કરજો, 5 વર્તમાન પાળજો અને ભગવાનને ભેળા રાખજો, તમારો જે ભાગ છે ચોખ્ખો કાઢજો. અને હા, તકલીફ પડે ને, કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ને, ત્યારે જો આ મૂર્તિને યાદ કરજો, સ્વામિનારાયણ 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 જપ કરજો, તમારા બધાય દુઃખ દૂર થઈ જશે. શેઠ તો પગે લાગી દંડવત કરી રજા લઈને નીકળ્યા. એ આફ્રિકામાં હોડીમાં બેઠા, એ વહાણમાં બેઠા ને દરિયામાં અધવચ્ચે, એ વખતે તો સ્ટીમરમાં બેહીને જ જવાનું હતું ને, કંઈક પ્લેનો નહોતા. એ આફ્રિકામાં બરાબર વધદરિયે ગયા ને તોફાન ઉપડ્યું, હો વંટોળિયો એવો ઉપડ્યો ને હાલક ડોલક મીંડું થવા ડૂબશે એક ડૂબ્યું. અને એ વખતે ખબર પડી, સંતોના શબ્દો એને યાદ આવ્યા કે મારા સંતોએ કીધું હતું કે સમસ્યા તકલીફ કાંઈ પણ આવે મુસીબત, ત્યારે ભગવાનનું નામ જપજે, તારા બધાય દુઃખ દૂર થશે. અને આણે સ્વામિનારાયણની ધૂન લગાવી, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. થોડી વાર થઈને બધો પવન શાંત અને હોડી થઈ ગઈ સ્થિર. સામે કાંઠે પૂગી ગયા, બધા બેઠા હતા. એને થયું કે વાહ, આ ભાઈ આપણને બચાવી લીધા. ગમે એની પાસે જાદુ છે, જાદુ કાંઈ નહીં, આ મહામંત્ર છે. હા, આજ પણ જો શ્રદ્ધાથી ભાવથી ભજે ને તો ભલભલાના હોડીના દુઃખ કાંટે મટાડી નાખે. મહામંત્રની તાકાત એવી છે. આપણે જો સાંજે રોજ કેવો યજ્ઞ સરસ, અહીંયા બાળકો યુવાનો આવે, અહીંયા સ્વામિનારાયણ સ્વાહા, ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વાહા, રોજ યજ્ઞ થાય સાંજે. હા, આપણે સાંજે કરીએ છીએ. કેમ? બધા સાંજે ફ્રી હોય. તમારા દાદાને સવારે કરવો હોય તોય ચાલુ કરીએ, બોલો. પણ તમે ટાઈમ ન હોય ને પાછું, કારણ કે તમારે ખાતે જવાનું હોય ને. કાળુ દાદા હોઈ ગયા. જો ભગવાનની વાત આવે તો શાંતિ થઈ જાય ખરી. હો લ્યો, એ ગયા. હવે એને હાવ અજાણ્યો દેશ, અને ત્યાં જઈને કોઈ હગોવાલો નહીં, કોઈ તેડવાય આવ્યો નહોતો, ને દરિયાને કાંઠે આમ લટાર મારે કે હારું અહીંયા આવીને હવે ક્યાં જવું, કામ ધંધો ગોતવો પડે. અને એમાં કોઈક માણસ અચાનક આવી ગયો કે કેમ ભાઈ આટા મારો છો? તો કે કામ, ભારતથી આવ્યો છું અને કંઈ કામ હોય તો કરું, મારે લાયક કંઈ હોય તો કયો, હું તો અહીં કમાવા આવ્યો છું. ત્યાં તો કે ઓહો હો, અમારી મોટી પેઢી છે ને ત્યાં તમે આવતા રહ્યો, હાલો તમને કામ આપી દઉં. લ્યો, આ ભગવાન આમ કરે, આ ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને ગયા હોય ને તો સામેથી કામ આવે. હો, કામે રહી ગયા. એ મોટી પેઢી ધીરે ધીરે આને વફાદારી, ઈમાનદારી, જવાબદારી અને સમજદારીથી કામ કર્યું ને, ત્યાં તો પહેલાં અડધો 50% ભાગ આપી દીધો. બોલો, 50-50 કંપનીમાં ભાગ આપી દીધો. બોલો, હોય પછી તો પૈસા કમાણા, એટલા કમાણા, પછી તો ભારત ભૂલી ગયા. સંતોએ કીધું હતું એમને કે અમુક થઈ જાય એટલે પાછા ભારત આવતા રહેજો, ધ્યાન રોકાઈ ન જતા. પણ લાલચ તો બુરી ચીજ છે ને ભાઈ. તો એક દી કોણ જાણે રાત્રે એને પેટમાં એવો દુખાવો ઉપડ્યો, મટે નહીં, ગમે દવા કરે ને તોય એવો દુખાવો ઉપડ્યો ને. તો એક દી પેઢીએ ન ગયા, 2 દી ન ગયા, 3 દી ન ગયા. પછી પેલો શેઠ જે મુખ્ય મેન હતો ને, એને ખબર પડી કે આ આવતો કેમ નથી, હાલો જાવ એને ઘેરે. તપાસ કરી, ત્યાં તો ખાટલામાં હૂતેલો. શું થયું કે બીમાર પીડ્યો, 3 દીથી પેટમાં બહુ દુખે છે, મટતું નથી કાંઈ, હવે કેમ કરશું? ત્યારે કે એમાં હું હમણાં લઈ આવું દવા, મટી જાય તમને. કે એ દવા લઈ આવ્યો, બાટલી લ્યો, ટટકારવાને લઈ લ્યો 2 ઢાંકણા. આ શું છે? તો કે દવા. આમાં દારૂ ને એવું કંઈ નથી ને. કે એવું તો આવે જ કે આમાં તો વિદેશમાં તો આ બધું નોર્મલ કહેવાય. વિદેશ, આ દેશમાં નોર્મલ થઈ ગયું તો વિદેશમાં થઈ જાય ને. હવે આ દેશમાં નોર્મલ થઈ ગયું. બોલો, આ કે ઈ તો હું નહીં પીવું, દારૂવાળી દવા નહીં પીવું. અરે પણ આ તો દેશકાળનો ધર્મ કહેવાય, ટટકારો ને પછી ચાંદ્રાયણ કરી નાખજો. કે લે
પ્રાયશ્ચિત. જાણી જોઈને એવું જ હું ન કરું. મારા ભગવાને કીધું છે દારૂ મિશ્રિત હોય કે કંઈ માંસ મિશ્રિત હોય એવી દવા કદી કોઈની લેવી નહીં. હા, બીમાર હોય તો એ ન લેવી. બીજી દવા કેટલી આવે છે અત્યારે, જો ને એના ઓપ્શનમાં એવી જ દવા હાવ વેજીટેરિયન પ્યોર આવે જ છે. હા, પણ આને બરાબર શું કહેવાય, દેહ રખો હોય ને તો ધીરજ ન રહે. જે આવે તે ટટકારી જાય, પછી દોષમાં પડે. જે આને ન પીધી ન પીધી, પણ તને આના વિના સારું નહીં થાય તો કાંઈ નહીં, ધામમાં વહી જઈશું ભગવાનના, બીજું શું. પણ મારા સાધુએ કીધું છે એટલે મારે આ આજ્ઞા તો લોપવી નથી. આને થયું કે વાંધો નહીં, મૂકતો જાઉં છું, જ્યારે ઈચ્છા થાય તો પી લેજો, અમે મન બદલતા વાર લાગે નહીં ને. પણ આનું મન બદલું નહીં. સાધુનો સમાગમ કર્યો હતો ને, મન બદલે નહીં, ચાર્જ થઈ ગઈ હતી બેટરી. રાતના 12 વાગ્યા દુખાવો પડ્યો તો ઊંઘ આવી નહીં. અચાનક ભગવાનને આમ જો, જેને રામ રાખે એને કોણ ચાખે ભાઈ? જેને જેનો આશરો એને એની લાજ. અને એમ કહેવાય ભગવાન પ્રગટ થયા. 3 છોગાવાળી પાક, જરિયાની જામો, સોનેરી સુરવાડને મરક મરક હસતા, હાથમાં ફૂલ અને ઊંઘતા આમ સામે દર્શન દીધા. આને જોયું તો ઓહો, તમે? હા, હું જેનું તમે નામ જપો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપો છો ને, કે તમને કીધું હતું, સંતોએ કીધું હતું કે તકલીફ પડે, કાંઈ પણ મુસીબત આવે, દુઃખ આવે, ત્યારે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જપજો. અને આને રાત્રે યાદ આવી ગયું, મારે મહારાજનું ભજન કરવું. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રટના લાગી અને ભગવાનને દર્શન દીધા. દર્શન દીધા, માથે હાથ મૂક્યો. કેમ થાય છે તો કે પેટમાં બહુ દુખે છે. કાંઈ વાંધો નહીં, જો આ દવા લઈ આવ્યું છું. હારે તુલસી પત્ર, થોડુંક મીઠું અંદર નાખી દીધું અને બરાબર ચોળી અને પછી રસ કાઢી અને ભગવાને મોઢા મૂક્યો, લે પી જાઓ, મટી જાય. એ પી ગયા ને ભગવાન દ્રશ્ય થઈ ગયા. અને સવારે પેટ સાફ, ગોટા બોટા બધા ઉતરી ગયા, દોડતા પેઢીએ ગયા. જઈને પેલા શેઠને કે હવે આપણે જે કાંઈ છે હિસાબ કરી વાળા કોણ થાય છે કે? હે? તો કે હા, હિસાબ કરી નાખીએ. જે મારા ભાગનું આવતું હોય મને દઈ દો અને તમારા ભાગનું હોય તમે લઈ લ્યો. હવે મારે એક દિવસે અહીંયા આફ્રિકામાં રહેવું નથી, મારે દેશમાં ભારત જવું છે. લ્યો, પણ તમને કહો તો વધારે ભાગ દઉં, તમે મહેનતું છો, અહીંયા રહી જાઓ, હજી કમાવો, ત્યાં જઈને શું કરશો? જે કરવું એ મારો ઠાકર કરશે. બાકી હવે મને મારા સાધુની આજ્ઞા યાદ આવી ગઈ છે કે જાજો લોભ હારો નહીં. હા, જો આ ભગવાને મને છે ને બહુ લોભમાં બધું ભૂલી ગયો ને, એટલે આ દુખાવો પડ્યો હતો, તકલીફ એટલે આવી હતી. પણ હવે મને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. મારો ઠાકોરજી રાત્રે આવ્યો તો દર્શન દીધા હતા, મને કીધું તો મટી જશે, પણ હવે બહુ લોભ રાખતો નહીં. જે કાંઈ છે લઈને ઘર ભેગો થા. લ્યો, અને ભાઈ બધો ભાગ જે તો એને આપ્યો, બહુ સારો રાજી થયા શેઠ. તો થોડી ચિંતા થઈ કે આવો રૂડો માણા હારો ભગત મળ્યો ને આ મારું હવે કોણ સંભાળશે આ બધું? પણ શેઠ તો વીઆઈવા હો, બધો માલ મિલકત ભરીને જે વહાણમાં બેઠા અને અહીંયા કાંઠે ઉતર્યા અને એમ કહેવાય સીધા ગઢડી ગયા હો. ચોખ્ખો ભાગ જુદો કાઢ્યો તો ને બધું ભગવાનને અર્પણ કરી દીધો, સંતોને અર્પણ કરી દીધો. અને પછી સંતોને કીધું કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે હું જ્યાં વધારે રોકાઈ ગયો, પણ તમે મને બચાવી લીધો. હવે તો એ ખાઈ પીને ભજન કરશું, બીજું કાંઈ હાય હોય કરવી નથી. આ સંતોએ હું કથા મેં એટલે આખી એટલે કીધી કે સંતો માનસી પૂજા કરતા હતા, એમાંથી આને સત્સંગ થઈ ગયો. બોલો, પ્રત્યક્ષ ભાવી સંતો કેટલા ભગવાનની મૂર્તિમાં તદાકાર થઈ ગયા છે કે એની માનસી પૂજાના ઉપચારો પણ પ્રત્યક્ષ થઈ જાય, પ્રત્યક્ષ થઈ જાય. પર્વતભાઈનું આ હળ ઉપર જે દહીં જે ઢોળાયેલું દેખાયું, એને જોઈને સાથે રહેલા બીજા જનો અંતરમાંથી આશ્ચર્ય પામી ગયા. આજુબાજુના બધા માણસો ભેગા થઈ ગયા. दुर्गपुरे जगदीश सुनी बात सो भक्त की, तब निज सन दिन नीश टेराए तिनको रख्या, टेराई तिनको रख्या. જ્યારે ભક્તરાજ પર્વતભાઈની આ વાત શ્રી હરિએ ગઢડા માટે ઠાંબડી. બોલો, ન્યાઠે વાત પગી ગઈ કે મહારાજ, હા પર્વતભાઈ હળ ચલાવતા હતા, હા તે ભાઈ ઠેબુ લાગ્યું પાછળના હળનું, તો હા પડ્યા, હર 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 પડ્યા. તો કે હા પડ્યા, કાંઈ વાગ્યું તો નથી ને? અરે ના ના વાગ્યું નથી, પણ ત્યાં હળ ઉપર દહીં ઢોળાણું.
દહીં ક્યાંથી કે દહીંનો વાટકો લઈને ફરતા હતા પાછળ પાછળ, તો કે ના ના કાંઈ નહોતું હાથમાં, પણ પડ્યા એટલે બધું હાજર થયું. પર્વતભાઈને આ વાત મહારાજે ગરડા સાંભળી ત્યારે શ્રીહરિએ એમને દુર્ગપુર તેડાવીને દિવસ રાત પોતાની પાસે જ રાખ્યા કે આને હવે હળે ન જોડાય. હળ ક્યારેક વાગી જાય આમાં. ભગવાને એની ચિંતા કરી. પર્વતભાઈને કીધું, પર્વતભાઈ કે હા મહારાજ, કે હવે તમે ન્યા રહેવાને લાયક નથી, બધું મૂકી દો, પડતું કાંઈ હળ ચલાવવું નથી, એ જેને ચલાવવું એ ભલે ચલાવે, તમારે અખંડ મારી સેવામાં ગરડે રહેવાનું છે. ભલે મહારાજ મારા મોટા હો, ભાગ્ય લ્યો. પુનિનું પશુનો કથા સુખદાયી, એક આહિર જન રાજા ભાઈ. હવે નવી કથા કે છે. આ પર્વતભાઈની કથા પૂરી થઈ, અગતરાઈ ગયા છે. સો સત્સંગી અનન્ય સુહાવે, तिनके ग्राम संत जब आवे, ताको प्रथम दीन देत रसोई, नियम ये नहीं लोपत कोई, कृषि करन एक समय सिधाया, मुनि मंडल तिहिपुर में आया, मुनि मंडल तिहिपुर में आया. हे राजा, કોણ કે છે? બ્રહ્મચારી મહારાજ, મુકુંદ બ્રહ્મચારી, મૂળજી બ્રહ્મચારી, ઉત્તમ રાજા એટલે દાદા ખાચર. દાદા ખાચરને કે છે, હે રાજા, વળી એક સુખદાયી કથા તમને સંભળાવો વચ્ચે. સંભળાવો કે આ તો ભગવાનના ભક્તોના આખ્યાન તો મજા આવે એવા છે, મને તો બહુ રસ પડ્યો છે. સંભળાવો. એવા મુક્તોના ચરિત્રો સાંભળીએ ને ત્યારે મુક્તો જેવા ગુણ મારા ને તમારામાં આવે. હો, આ સાંભળવું હોય તો આવે, ન સાંભળવું હોય તો શું આવે? નકરી ટીવી જોયું હોય તો એના જેવા ડાગલા જેવા થાય, ભવાયા જેવા થાય. આજના છોકરાઓ અમારા બેટા આમ જો આમ છે ને એક્શનો બહુ મારે. શું કરવા? જોડું જોઈને પેલું અંદર પેલા મોબાઈલમાં જોઈને પછી આમ વાળ રાખે ને આમ પેન્ટ પહેરે ને પેલા ફાટલા પહેરે ને તૂટલા પહેરે ને. આ બધું ક્યાંથી આવે? જેવું જોવે એવું, જેવું સાંભળે એવું આવે. પણ જો ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળે તો એના જેવા ગુણ આવે, એના જેવા ક્રિયાઓ થાય. એટલે કે છે કે વળી એક સુખદાયી કથા સાંભળો. ગામ ખોરાસામાં એક આહિર રાજાભાઈ નામે ભક્ત રહેતા હતા. ખોરાસા ગામ ઉપલેટા પાસે આવ્યું. ખોરાસા રાજાભાઈ બહુ સારા આહિર હતા પોતે. અનન્ય સત્સંગી તરીકે પ્રખ્યાત. સાધુનો સંગ થઈ ગયો, અને સાધુનો સંગ થાય ને એ જ પ્રખ્યાત થાય. હો હા, સિદ્ધ અને પ્રસિદ્ધ બેમાં ફેર. પ્રસિદ્ધ તો કોઈ પણ થઈ જાય, પણ સિદ્ધ થવું અઘરું. સિદ્ધ તો ભગવાનનો ભક્ત અને ભગવાનનો સાધુ હોય થાય. ઘણીવાર એવા મોટા મોટા સિદ્ધ હોય પણ પ્રસિદ્ધ ન હોય. ભગવાનને પહોંચી ગયા હોય, ઠેઠ ભગવાનને પામી ગયા હોય, એને સિદ્ધ કહેવાય. અને લોકોના દિલમાં પહોંચી ગયા હોય એ પ્રસિદ્ધ કહેવાય. ભગવાનના દિલમાં પહોંચી ગયા હોય સિદ્ધ કહેવાય, અને લોકોના દિલમાં પહોંચી ગયા હોય એ પ્રસિદ્ધ કહેવાય. લોકો બધાને વાહ 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 ડંકા વાગતા હોય. એના નામની ધજા ફરકતી હોય, એની બોલબાલા હોય, લોકો બધા ઓળખતા હોય જાજા, એને પ્રસિદ્ધ કહેવાય. પણ કેવળ ભગવાન જ ઓળખતા હોય, અને આ પણ જેને ભગવાનને જ ઓળખતા હોય એ સિદ્ધ કહેવાય. અને આ હતા એ સિદ્ધ હતા. હા, પણ લોકો સુધી એ પહોંચી ગયા હતા. બધા કહેતા વાહ રાજાભાઈ એટલે રાજાભાઈ. હો, અનન્ય સત્સંગી જોવા હોય તો એ ખોરાસાના રાજાભાઈ. એમના ગામમાં ખોરાસામાં જ્યારે સંતો આવે ત્યારે પહેલા જ દિવસે તે સંતોને રસોઈ આપતા. રાજાભાઈ ખેતીનું કામ કરતા. વાડીએ જઈને ત્યારે બાજુમાં વાણીઓ ઘેરે હોય ને, પેલા શેરીમાં દુકાન હોય એના વિસ્તારમાં, એને કહેતા જાય કે ભાઈ કદાચ હું વાડીએ હોઉં, મને ખબર ન હોય ને અચાનક મારા સંતો જો ગામમાં એ મંદિરે આવે ને તો સીધું પાણી બધું તું પહોંચાડજે અને ઘેરે કેવડાવજે. કંઈ ઘટતું હોય છાશ દૂધ એ તો કંઈ તું કંઈ દુકાન ન રાખ, કંઈક ચોખા ઘઉં તેલ ઘી બધું આપજે, લોટ ને બધું. પણ દૂધ ને છાશ ને એવું બધું હોય ને તો એ તો આપણે ઘેરેથી લઈ આવજે, પણ સંતોને કાંઈ અગવડતા ન પડે એવું કરજે. એમ કરીને વાડીએ જાય.
જ્યારે પણ સંતો આવે ત્યારે રસોઈ આપે. આ નિયમ તેઓ ક્યારેય લોપતા નહીં. સંતોને રસોઈ વગર ન રહેવા દેતા, એમની જ રસોઈ હોય. આજે પણ હું કાલે ગયો હતો ને લોયા, અમારે મંદિરની બાજુમાં સામે જ સુરાબાપુના વંશજ છે, સુરેશભાઈ કરીને. અત્યારે કાલે એના દીકરાના લગ્ન હતા, એટલે ખાસ સંતોને બધાને તેડાવ્યા હતા. બોલો, અહીંથી વડોદરાથી બધેથી. તો એનું કેવું નિયમ, એમના બાપુનું એવું નિયમ કે જ્યારે પણ એ મંદિરમાં પગ મૂકે એટલે સંતોને રસોઈ દેવાની. આજે પણ બાપુ તો ધામમાં વયા ગયા, એમના દીકરા છે સુરેશભાઈ, હજી આજે મંદિરમાં પગ મૂકે સંતો પાસે આવે એટલે રસોઈ દેવાની. 21 કાઢીને તરત ત્યાં મૂકી જ દે કે આ સંતોની રસોઈ. જ્યારે પણ મંદિરે આવે, ભલે રોજ ન આવે, એ અઠવાડિયે આવે, મહિને આવે, જ્યારે પણ મંદિરમાં પગ મૂકે અને સંતો કાંઈ પણ ફોન કરે ને દોડીને આવે, કામકાજ જ બોલાવ્યા હોય તોય રસોઈ આપીને જાય. રસોઈ દીધા વગર ન જાય. આ નિયમ એમનું, રાજાભાઈ જેવું. લ્યો આજે છે ને, લ્યો તે રાજાભાઈ એ નિયમ કદી લોપતા નહીં. એક સમયે એવો ખેતીકામ માટે ખેતર ગયા હતા અને તેમના ગામમાં સંતોનું મંડળ આવ્યું. જો આ ખેતરે ગયા અને મંડળ આવ્યું. તબ તિન કે લિયા હરિજન કોઈ, ગઈ રાજા ઘર લેન રસોઈ. બોલી રાજા ભક્ત કી દારા, દેખ્યા હે ઘર તુને એક હમારા. તે એક માણસ એનો વાણીઓ પેલા જેને કીધું છે ને, એ દોડતો દોડતો ઘેરે, રાજાભાઈ તો વાડીએ ગયેલા ને સંતો આવી ગયા મંદિરે, એટલે એને ખબર પડી કે માણા દોડતો દોડતો રાજાભાઈની ઘેરે ગયો કે સંતો આવ્યા છે. ત્યાં તો એના ઘરનાને ઓતાર આવ્યો. એના ઘરનાને સત્સંગ નહોતો. હા, હું કીધું હું કોણ આવ્યું કે સંતો આવ્યા છે કે તે સીધું સામાન લેવા આવ્યો છું. તો તું મારું એકનું જ ઘર ભાળી ગયો છો, આખા ગામમાં કોઈનું ઘર જ નથી કે? આમ કહી દીધું. બોલો, હળી કાઢીને સીધો ઘેરે આવી. સીધો ભગતડો મોટો, આ ભગતડો કહીને ગયો એટલે હું અહીં બધું આમને પડ્યું છે, નથી જા કે કાંઈ. એની બાઈ ખીજાણી બરાબરની, એની પેલી શું કે એની પત્ની, સત્સંગ નહોતો એને. આમ થાય તારે ઘરમાં જો ભાઈને સત્સંગ હોય ને બેનમાં ન હોય, અને કાં તો બેનમાં હોય તો ભાઈમાં ન હોય. એટલે આપણે સંતો કરતા સત્સંગ રાખો તો 2 પડાળીઓ રાખો. ઘણા દીકરા દીકરીને પરણાવે ને જોવે કાંઈ નહીં, ખાબ કે સીધા સારું જોઈને, સમજ્યા? ખાલી મોઢું જ જોવે, બીજું કાંઈ ન જોવે. સંસ્કાર બંસ્કાર જોવે નહીં. અને ભાઈ 6 મહિને છૂટા અને છેડા, કોર્ટ કરી નાખે બધું. કેટલું જાય, 20 લાખ રૂપિયા. હમણાં 2-3 જણા આવ્યા મને હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં જ, મને કે 20 લાખ રૂપિયા માગે છે. આટલી નાની દીકરીને મૂકીને વહી ગયા છે કે 20 લાખ રૂપિયા આપો તો છૂટાછેડા થાય. લ્યો, આ કે પણ હું તો મજૂરી કરું છું, ક્યાંથી કાઢવા? મેં કીધું મેં હમ દીધા હતા તમને ફેરા ફરવાના, જોઈ વિચારીને કરવું જોઈએ ને. હગ પણ કરો તો સામે સત્સંગ છે કે નહીં જોવું પહેલાં. હા, પાછા વટમાં એ તો સ્વામી ધીરે ધીરે થઈ જાય સત્સંગ. શું કે એ સત્સંગ તો ન થાય, આ કુસંગી થઈ જાય. આ મંદિરે આવતો એ ટળી જાય. માટે દીકરી દેવી તો સત્સંગ જોઈને દેવી કે આ પેલો ભગત તો છે ને કે ઊભો વાહડા જેવો છે. હા, કોયરા વગરનો, ગમે ત્યાં રખડતો હોય, આખરતો હોય, ગમે તે કરતો હોય, પછી આને ગમે નહીં, ના એ નહીં, સીધો રહોડામાં કરે, પૂજા બૂજા કાંઈ નહીં. એટલે આને પછી ગમે નહીં, એટલે બોયના બેને થાય અબોલા. લ્યો, પેલાને મૂર્તિ ન ગમે, સાધુ ન ગમે, મંદિર ન ગમે, સેવાય ન ગમે, અને આને એના વિના રહેવાય નહીં. શું કરે? એટલે સંતો કહેતા 2 પડાળીઓ સત્સંગ રાખવો. જૂના જમાનામાં નળિયાવાળા મકાન કરે, 2 બાજુ ઢાળ આપે આમ, હે ને? આ સ્લેબમાં તમને ગમે એવું, તમે જો ગમે એટલું લોખંડ વાપર્યું હોય ને, ગમે એવું ને સિમેન્ટ નાખ્યો હોય ને, તો એ મારું બેટું 2-4 વર્ષે પાણી ટપકે જ. કેમ? આમ સીધું સપાટ છે એટલે એમાં પાણી ભરાય, ઉતરે. પેલા ઉતરે જ નહીં, કાંઈ નાખો, વાહડા નાખ્યા હોય, ખાલી નળિયા નાખ્યા હોય, એ જૂના દેશી, અને તોય ટીપુય ન પડે પાણી. કેમ? કયું જાય આમ?
એમ જ્યારે બે પડાળીઓ ઘરમાં, બે પડાળીઓ એટલે ભાઈને સત્સંગ હોય, એના ધર્મપત્નીને સત્સંગ હોય, એટલે જો ગમે એવી આફત આવે ને તોય પણ એ બધું આમ પડી જાય. ઘરમાં નો અંદર આવે કાંઈ કળિયુગ. હો, એ કળિયુગ નેવેથી આમ બહાર જ વયો જાય, અંદર ઘરવા જ ન દે. કેમ? સંપ છે, શુદ્ધ ભાવ છે, આત્મીયતા છે, અરસપરસ સત્સંગ છે. કોકને દુઃખ આવે ને ત્યારે હિંમત આપે, તમ તાર હું બેઠી છું ને, ચિંતા શું કરવા કરો છો, કાંઈ નહીં થાય. અને પેલી બાઈને દુઃખ આવે ને તો ભાઈ કે ટેન્શન ના લેતી, ઠાકોરજી આપણી હારે છે. હા, ભગવાન છે. આપણે ક્યાં વળી આપણે સત્સંગ વેચી ખાધો છે. લે, કેવી હિંમત આપે એકબીજાને. સત્સંગ બે બડાડીઓ હોય તો ઘરમાં બાળ બચ્ચા હારા જન્મે. હો, અને ન્યાય હારો સત્સંગ થાય ને દોડીને સાધુ પાસે મંદિરે જાય, નહીતર ક્યાં જાય? આ યોગી ચોકના રોડ ઉપર ક્યાંક ગલ્લા બલ્લા હોય ને, પાછળમાં સોફામાં બેઠા બેઠા લલકારે 250 વાળી સીધી. કેટલા વાળી? હવે કંઈ સસ્તું થોડું છે? ક્યાંથી કાઢે પૈસા? તો કે ચોરી. ક્યાં કરે? તો કે ઘરમાં જ. પછી પેલા ડબલા તપાસે, પૈસા ક્યાં? તો કે ગુમ. આવું થાય. જો સત્સંગ ન હોય તો ચોરી એ કરે, ન કરવાનું કરે, કોકના મારે ખાય, અને આખી સોસાયટીમાં આબરૂ જાય. સત્સંગ ન હોય તો આવું થાય. બે ભાઈબંધ હતા, એક સત્સંગી ને કુસંગી. સાંભળો, મને યાદ આવ્યું એટલે કહી દઉં. ઘડિયાળ સામું ન જોતા દાદા, હજી વાર છે. જવું છે કંઈ? તો વાંધો નહીં. સત્સંગ ન હોય તો કેવું થાય? સાંભળો, નાની વાત કહી દઉં. બે ભાઈબંધ એક જ શેઠે, આ બાજુ આનું પડું, આ બાજુ આનું પડું, ખેતર ને વચ્ચે પાળે બેઠા વાતો કરે. એક સત્સંગી, એનો છોકરો રોજ મંદિરે જાય, સાધુની સેવા કરે, મંદિર વાળે લીપે, ત્યાં બેહે, ભજન કરે, ભગવાનને પોટાડે, જગાડે, થાળ ધરે, બધું કરે. અને એકનો છોકરો હતો ને કુસંગી રખડે આખા ગામમાં, ઓટલા તોડે અને તારી મારીને ભગલા વાળી આગી પાછી કર્યા કરે. બધું ખેતરમાં કામ કરવા આવે ટાઈમે પેલો, સમજ્યા? કુસંગીનો. આ તો ભજનમાં હોય ને સંતોની સેવામાં હોય ને સંતો હારે વિચરણમાં ગયો હોય. એટલે પેલો કુસંગી આને કે ભાઈ, તો તમારો દીકરો ભગત બહુ. તો કે હા, એટલે મંદિરે જાય, સાધુ ભેગો ફેર્યા કરે, આ તમારે દાડિયા રાખીને કામ કરાવવું પડે. એના કરતાં અહીં ખેતરે આવતો હોય ને આ બધું પડતું મૂકીને આ બધું સાચવતો હોય તો તમારે દાડિયાના પૈસા ન દેવા પડે ને. આ એની નકરું સત્સંગ કરીને તો આ તમારે જો તો આ ભગત કાંઈ બોલે ને, હિશે ભાઈ મારો દીકરો હારે માર્ગે તો છે, સાધુની સેવા કરે છે ને, 2 દાડિયાના પૈસા વધારી દઈ દઈશું, એમાં હું બરાબર. પેલો કે ના, પણ જો મારો છોકરો જો ભલે મંદિરે ન જાય, સાધુમાં એ ન જાય, સેવા ન કરે, પણ આખી વાડી હાંચવે. હો, હા, એ ખરું. ઓકે, આ કંઈ બોલે નહીં, બિચારા નિર્માની. તો એક દિવસ શું થયું, પેલો કુસંગીનો છોકરો ગામમાં કાંઈક કોકની મશ્કરી કરી, ઠઠ્ઠા મશ્કરી કંઈક કરી છે, સમજ્યા? અને પછી 5-10 જણાએ ભેગા થઈને ટીપ્યો, ડબે પૂર્યો અને જેલમાં નાખી દીધો. કોઈકની છેડતી કરીને પકડાઈ ગયો, ન કરવાનું કામ કરી નાખ્યું. ત્યાં કોણ રોકે? આને જ કાંઈક વળી એવું કોઈક મળે તોય વિચાર આવે કે હું સાધુને હું મોઢું બતાવીશ. સાધુએ કીધું તો આમ ન કરાય, દારૂ માટી ચોરી અવેરી વટલવું નહીં, કોઈ વટલાવાને 5 વર્તમાન પાળવા, એને યાદ રહે. પહેલાંની અંદર કંઈ ખબર જ ન પડે, એને તો ખબર જ ન હોય આ હું, એટલે એ તો કરી જ નાખે કે ડબ્બામાં પુરાઈ ગયો. આખા ગામમાં ઇજ્જત ગઈ. અને પછી છોડાવા ગયા, એ જમાનામાં 5000 રૂપિયા ભરવા પડ્યા. લ્યો, અને ગામમાં ઊંચું ભાળીને જોવાય નહીં એવું થઈ ગયું. તો એક દી બંને જણા પાછા ખેતરને પાડે બેઠા બેઠા આમ આવડો આ બેઠો બેઠો આમ દતેડો લઈને નીંદતો હોય છે. એમાં આ ભગત આવ્યા. હો, સત્સંગી. કેમ મૂંઝાવશો? તારે કે હું વાત કરું, જવા દ્યો ને. કે અરે એમાં શું? કે અરે મારા છોકરાએ તો આબરૂના ધજાગરા કરી નાખ્યા. કે આટલો ખર્ચો થઈ ગયો, 5-10 હજારનો ખર્ચો થયો ને ઉપરથી ઇજ્જત ગઈ ને, હારે તો મારે તો કંઈ જીવવા જેવું ન રહેવા દીધું. હો, કે છોકરાએ. ત્યારે આ સત્સંગી ભાઈ કે જો મારો છોકરો સાધુ ભેગો ફરે, મંદિરે જાય, કથા સાંભળે, પૂજાપાઠ કરે, વચનામૃત વાંચે, કથામાં જાય, મને નુકસાન તો થાય પણ 5000નું ન થાય. એટલું બધું ન થાય. મને નુકસાન તો થાય પણ હું જો આમ છાતી કાઢીને બજારમાં નીકળી શકું. અને તું કહેતો હતો ને, મારો છોકરો ખેતી સંભાળે, મારો છોકરો ફેક્ટરી સંભાળે, મારો છોકરો દુકાન સંભાળે, મારો છોકરો કંપની સંભાળે. એટલે સંભાળ,
જાજા ઘેરે આવું થાય છે ત્યાં? હે ભાઈ, હું પગ ઉપાડીને મંદિર આવે કયો? આમ થાય. સત્સંગ ન હોય તો આવું થાય. લો, રાજાભાઈને ઘેરે ગયા પેલા ભાઈ સીધું લેવા, રાજાભાઈના ઘરના તતડાવ્યા બરાબરના. હવે આગળ શું થાય કાલે જોઈશું. આજ ટાઈમ થઈ ગયો છે, કારણ કે કથા છે લાંબી. એટલે અહીંયા 111 ચોપાઈ સુધીની કથા આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.